يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آئین تفسیر میں سورہ ابراہیم تک پہنچے ہیں. اللہ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور آپ سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ ہے. بہت کم انبیاء ہیں جن کے نام سے قرآن کریم میں سورتیں ہیں، لیکن اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ نہیں بیان کیا گیا ہے. چونکہ اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو بڑی جامع دعا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے. ورنہ اس سورہ میں کئی باتیں ہیں جس کا مختصر ذکر کر کے ہم چلیں گے اس دعا کی طرف. سب سے پہلے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر اور ناشکروں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے ہم تم کو اور زیادہ عطا کریں گے. معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کے سورہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذکر سے اللہ سکون اور اطمینان دلاتا ہے، تو ذکر کی ہی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا. بہت سی نعمتیں اللہ کی، خود ہمارے جسموں میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. ایک ایک نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کی قیمت اور اس کی طاقت کو یا اس کے فائدے کو. پھر اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہم کو چلا پھرا رہا ہے، روزی دے رہا ہے سانس لینے کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت، جو اللہ کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا اور توحید عطا فرمایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں پر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بھی بتلایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سب نعمتیں ہیں جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے. اگر ہم ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ بات پہلے بھی کہی گئی ایک جگہ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو شکر اور شکران نعمت، اللہ کی جتنی نعمتیں ہو، چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو کچھ دیا ہے یا جس حال میں رکھا ہے، یہ اس کا بہت شکر ہے. اگر کوئی آدمی شکر کرنا چاہتا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ، جو ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہے، کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر ادا ہوگا، اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری ہوگی. مثال کے طور پر تم ایک چھوٹی سواری میں جا رہے ہو تو اپنے سے چھوٹی سواری والوں کو دیکھو گے تو چلو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس سے تو ہم کو بہتر رکھا. لیکن اگر بڑی سواری والوں کو دیکھو گے تو تمہیں ناشکری، اللہ اس کو اتنا دیا مجھے نہیں دیا، ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے بڑی چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا، قدم قدم پہ شکر. اور جس انسان کو جتنی نعمت ملے اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس درخت میں جتنا زیادہ پھل لگتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ اور زمین کی طرف جھک جاتا ہے. وہ پھلوں کے وزن سے وہ جھکتا ہے، لیکن اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ کہ اللہ تو نے مجھے اتنے پھلوں سے نوازا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دے تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے. اور کوئی نعمت نہیں تو صحت کی نعمت تو ہے، آنکھوں کی نعمت، دل کی نعمت، یہ سب بہت بڑی نعمتیں. صرف ایک چیز جو ہم سانس لیتے ہیں، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے تو اس کو گیس چڑھائے جاتے ہیں
तो डॉक्टर उसका बिल डालता है, हालांकि वो गैस क्या है, वो हवा ही तो है। तो उसका हम तो रोज़ाना सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे कोई पैसा लिया, हमसे कुछ मांगा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम क्या शुक्र अदा करते हैं? या ये रमज़ान का महीना है, कितनी नेमतें उसकी अल्लाह ताला की हम खाते हैं, क्या शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या दूसरे दिनों में हम इतनी नेमतें खाते हैं? ये सब शुक्र करना चाहिए। फिर उसके बाद सूरह इब्राहिम, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम कदम पर शुक्र किए तो अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मकाम दिया। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ इस सूरह के अंदर बताया गया। फिर उसके बाद इस सूरह में एक जवाब भी दिया गया है। अक्सर अंबिया के साथ लोग एतराज़ करते थे कि ये नबी क्या है, खाते पीते हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, माज़ार जाते हैं। सूरह फुरक़ान में भी है, यहाँ भी है, और इससे पहले की सूरतों में आया। अल्लाह ताला ने कहा हाँ, हमने जितने नबियों को भेजा सब जो है साहब औलाद, बीवी बच्चे वाले थे, खाते पीते थे, वो भी जो है इंसानी ज़रूरत थी और वो इन सब चीज़ों को पूरा करते थे। लेकिन इन सब के रहते हुए क्या उन्होंने अल्लाह के हक़ में कोई कमी की? अल्लाह के हक़ में कोई कमी नहीं की, अल्लाह की फर्माबरदारी भी किया। अगर एक इंसान को ये सब चीज़ें ना हो और अल्लाह की फर्माबरदारी करे तो वो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि सारी ज़रूरतों को पूरी करते हुए अल्लाह का भी हक़ अदा करता है, ये कमाल है। या अल्लाह का हक़ अदा करते हुए इंसानों का भी हक़ अदा करता है, ये असल चीज़ है। और इस्लाम यही है कि दोनों हक़ूक़ अदा किए जाए। फिर इस सूरे में बड़ी अजीब, आप ताज्जुब करेंगे, आप तो उलमा की तकरीर सुनते हैं, इंसानों की तकरीर सुनते हैं, इस सूरे में शैतान की तकरीर है। आप ताज्जुब करेंगे। आइए ज़रा आयत नंबर 22 देखें। कुरान करीम को कहा गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला शैतान को लाएगा। चूँकि सारे इंसान यही कहते हैं ना कि शैतान गुमराह कर दिया, शैतान बहका दिया, शैतान ऐसा किया, शैतान धोखे में डाल दिया। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला शैतान को लाएगा। शैतान का जो HOD होगा, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इब्लीस, उसको लाएगा और उसको एक आग के सुतून पे चढ़ाएगा। और उस वक्त वो कहेगा वक़ाल शैतान, शैतान कहेगा लम्मा क़ुज़ियल अम्र, जब सारे फैसले हो जाएंगे तो सारे इंसानों से कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया, वअदल हक़, और अल्लाह का वादा क्या था? सच्चा था। व वअदतुकुम, मैं भी तुमसे वादा किया, फ़अख़लफ़्तुकुम, मैं अपने वादे के खिलाफ कर रहा हूँ, यानी तुम्हारे से वादा किया मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम, और मैंने तुमके ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, कोई ताकत और क़ुव्वत तो इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमको बुलाया। फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया, यानी गुनाहों की तरफ आ गए। जबकि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा वादा था, और अल्लाह ने भी बुलाया नबी को भेजकर, किताब को भेजकर, तुम अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं किए, मेरे वादे पर यकीन कर लिया। और आज के तुम मुझे कह रहे हो कि शैतान ने गुमराह कर दिया। फला तलूमुनी, मुझे मलामत ना करो, वलूमु अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स को मलामत करो कि तुम लोग जो है मेरे वादे पर यकीन किए, अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं किए। जबकि अल्लाह कुरान में बार बार कहा था इन्नल्लाह, अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करने वाला है। जबकि मैं तो कोई ऐसा वादा नहीं किया, सिर्फ वादा किया था, मैंने तो दावा नहीं किया था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह ने तो तुमसे वादा किया था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। क्या हम कुरान में बार बार नहीं पढ़ते हैं इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद, और अल्लाह अपने वादे का खिलाफ करने वाला नहीं है। लेकिन हम सिर्फ बहाना करते हैं कि शैतान बहका दिया, धोखे में डाल दिया, ये किया। शैतान करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अल्लाह का वादा है, एक शैतान का वादा है। हमको किस पर यकीन करना चाहिए? अल्लाह के वादे पर। तो उस दिन साफ साफ कहेगा कि मुझे मलामत मत करो, मुझे लान तान मत कहो, मुझे बुरा भला मत कहो, तुम अपने नफ्स को बुरा भला कहो। मा अना मुसरिखुकुम, मैं तुमको छुड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं खुद मुसीबत से निकलने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ शिर्क किया, मैं आज उसका इनकार कर रहा हूँ। तो सोच कर देखिए कि क्या हाल होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने नफ्स के धोखे से जो शैतान नफ्स पे वसर करता है उससे बचना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जब भी तुम्हारा नफ्स किसी गलती की तरफ ले जाए तो कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसलिए कि शैतान गुमराह करता है। अब उसके बाद मैं जो आयत पढ़ के इस सूरे को शुरू किया वो आएंगे और इब्राहिम इस्लाम की ज़िंदगी।
اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، 69 مقام پر، 69 ٹائم، اور مختلف صورتوں میں بھی آیا ہے۔ یہاں پر اس سورہ میں یہ جو آیت جو میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ایک پاک کلمہ ہے، اور وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں بہت مضبوط ہے اور اس کی ڈالیاں آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو جو لایا سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان۔ آج دنیا میں 3 بڑی قومیں، مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر اور پیشوا مانتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت کے برابر قرار دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کہا انی جاعلک للناس، سارے انسانوں کا امام بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ بڑے بڑے مقام اور مرتبے ملے ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ کے خاندان میں بے شمار نبی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ، ہارون، یہ سب اسی خاندان میں آئے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام میں آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب نبی، حتیٰ کہ آپ کے ایک بھتیجے لوط علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو کتنی بڑی بات تھی، اللہ نے اس خاندان کو بڑا آگے بڑھایا۔ پھر آپ نے بہت سی قربانیاں بھی دی، اللہ نے آپ کو آزمایا، بڑی مشکل گھڑی میں آزمایا، آگ میں ڈال کر، گاؤں سے نکال کر، گھر سے نکال کر، سفر بھی آپ دین کے لیے بڑے لمبے سفر کیے۔ کہاں مصر میں آپ آئے، اس سے پہلے عراق کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر فلسطین گئے، پھر مکہ آئے۔ بتائیے اس زمانے میں اتنا لمبا سفر آپ زمین کا کیے۔ ایک بیٹے کو مکے میں بسایا اسماعیل علیہ السلام کو، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں بسایا، دونوں مقدس جگہ۔ کتنی ساری عنایتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا تو کہا اے ابراہیم، میں نے تم کو آزمایا، تم آزمائش میں پورے اتر گئے، میں نے تم کو تکلیفیں دی، تم اس توحید کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کیے، یہ سب چیزیں ہم نے تم کو دی، سب کچھ ہوا، اب تم مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ ایسے وقت پر ایک انسان کو اللہ سے مانگنے کی کیا کیا خواہشیں ہوگی اور وہ کیا کیا مانگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بھی بنائے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد ہی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی، ان میں سے چند دعائیں یہاں ہیں۔ کہا سب سے پہلے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ کون سے گھر کو؟ کعبہ کو، مکے کو۔ اور وجنبنی و بنیہ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ لیکن افسوس کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت عرب کے کافروں نے بنا دیے تھے، لیکن ان کی اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے دعا کی کہ اللہ میں میری اولاد کو اس جگہ آباد کر رہا ہوں، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں ایک دانہ پانی بھی نہیں ہے اور سایہ تک بھی نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، انسان، پرندے چرندے تو دور کی بات، ایک پتا بھی نہیں ہے یہاں، ایک پودا بھی نہیں ہے یہاں، ایسی جگہ۔ لیکن اے اللہ تیرا پاک گھر ہے اس لیے میں آباد کر رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہے ہمارے پروردگار ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ساری دنیا کے لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے۔ آج دیکھیے ہم جو جا کر دعا کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں وہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ یہاں دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں ان سب کو روزی کے طور پر لا۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں کوئی چیز نہیں بکتا ہے، لیکن آپ دنیا کی کوئی چیز تلاش کریں گے کسی بھی سیزن میں آپ کو وہاں ہر چیز ملے گی، ہر دنیا کے ہر پھل ملے گے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کرے پاک، وہ بھی مکے میں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں جو کچھ ظاہر کروں وہ چھپاؤں، وہ تجھ سے چھپنے والا نہیں ہے۔ میں انسانوں سے چھپا لے سکتے ہیں، سب سے چھپا لے سکتے ہیں، اللہ آپ سے نہیں چھپا سکتا۔
इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, ए अल्लाह हम जो कुछ छुपाएं या जाहिर करें आप जानते हैं। व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शै, अल्लाह आपसे कौन सी चीज़ छुप सकती है, खा वो ज़मीन में हो या आसमान में हो, नहीं छुप सकती। ये कौन सी चीज़ है? खौफ खुदा, कि गोया हम दुनिया के किसी भी कोने में, अंधेरा हो या उजाला हो, बंद कमरा हो या खुला मैदान हो, रब से हम नहीं छुपा सकते कोई चीज़। तो ये चीज़ का इकरार करता। मालूम ये हुआ कि दुआ करते करते बीच में अल्लाह ताला की ताकत और क़ुव्वत का इकरार भी करना चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ भी करनी चाहिए दुआ के दरमियान। तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ भी की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरी तारीफ़ है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे औलाद अता फरमाया। अल्लाह मैंने इसके लिए बड़ी दुआ की थी और वाकई तूने मेरी दुआ को सुन लिया, इसलिए कि सुनने वाला और दुआ को कबूल करने वाला तू ही है। फिर उसके बाद दुआ करते हैं, फिर रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती, ऐ अल्लाह मुझे मेरी ज़ुर्रियत सबको नमाज कायम करने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर, इसलिए कि दुआ को कबूल करना। फिर उसके बाद का रब्बना ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन की। उस वक्त तक अल्लाह ताला ने अभी मना नहीं किया था, इसलिए वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत भी दुआ कर रहे हैं। तो औलाद को हमेशा वालिदैन की भी मग़फ़िरत, वलिल मोमिनीन, और सारे मोमिनों की, और ख़ासकर कब? जिस दिन तू हिसाब कायम करेगा उस दिन मग़फ़िरत फरमा। तो मालूम हुआ कि दुआ में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने औलाद, अपने रिश्तेदार और सारे मोमिनों के लिए दुआ करनी चाहिए। हदीस में है कि आदमी सिर्फ अपने लिए दुआ करता है, वो कबूल हो या ना हो, दूसरों के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं और फरिश्ते की दुआ कबूल हो जाती है। अक्सर अंबिया आप देखेंगे अपने लिए, अपने माँ बाप और सारे मोमिनों के लिए दुआ की है, तो हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए। फिर आखिर में अल्लाह ताला, ला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन, तुम अल्लाह को गाफिल न समझो, जो कुछ इंसान लोग कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला जानते हैं। बहरकैफ इसमें बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मौका दिया तो उन्होंने क्या मांगा? कौन सी चीज़ मांगी? सिर्फ ये कि मुझे मेरी औलाद की मेहनत को कबूल कर, शिर्क और कुफ्र से बचा, सीधे रास्ते पे रख, और जो नेमतें तू दी है उसका शुक्रिया अदा किया, और हमेशा नमाज की पाबंदी की दुआ कर रहे हैं। बाकी दूसरा कुछ नहीं मांगा उन्होंने। हमें और आपको ये मौका मिले तो क्या मांगेंगे? अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी लिस्ट होगी जो ख़त्म ही नहीं होगी। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ अल्लाह से मांगनी है और कौन सी चीज़ हमें काम आने वाली है, उसी चीज़ को हमें और आपको हमेशा जो है याद रखना चाहिए। फिर आइए अब आखिर में उस आयत की तरफ हम आएँ जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि इस्लाम भी मुराद है, पाक कलिमे से मुराद इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, उसकी मिसाल दी गई दरख्त से, कि उस दरख्त की जड़ ज़मीन में इतनी गड़ी हुई है कि बड़ी से बड़ी आंधी भी उसको गिरा नहीं सकती। जबकि इस्लाम के मुकाबले में जो कुफ्र है वो पाक कलिमा नहीं, नापाक चीज़ है और वो गंदी चीज़ है, और उसको ज़मीन के बिल्कुल ऊपर है, थोड़ी सी भी झोंका उसको गिरा सकती है। लिहाजा इस्लाम को ख़त्म करने के लिए दुनिया में जितनी भी ताकतें आएँ ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी मिसाल सूरह इब्राहीम में इस आयत को लाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़कर यूँ कर सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बादशाह ने निकालने की, ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि उनके माँ बाप घर से निकाल दिए ये समझ कर के शायद इब्राहीम ख़त्म हो जाएगा, ये दीन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल चलती रही जब तक वो दीन पर कायम थी। अब हम मुसलमानों के लिए है कि हम और आपकी हैसियत ऐसी है जैसे कि एक दरख्त इस्लाम के पत्तों की तरह। आप देखिए एक दरख्त में पत्ता जब तक रहता है, हरा भरा रहता है, लहलहाता है, हवाओं में हिलता है, कितना खुशनुमा मालूम होता है, कितना बेहतर मालूम होता है। हालांकि दरख्त में वो पत्ता जब तक रहता है तो उसके ऊपर बारिश भी पड़ती है, मिट्टी भी पड़ता है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो पत्ता हरा भरा रहता है, खूबसूरत रहता है। लेकिन वही पत्ता जब जमीन से नीचे गिर जाता है तो वही बारिश के कतरे और मिट्टी के धूल उसको सड़ा कर ख़त्म कर देते हैं। जब तक दरख्त में लगा रहता है लोग प्यार और मोहब्बत से हाथों से चूमते हैं, चूमते हैं, छूते हैं, लेकिन वही जब ज़मीन पर गिर जाता है तो पैरों से मसल देते हैं। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक दरख्त पत्ते से लगा रहता है उसमें बहार है, कामयाबी है, खूबसूरती है। हम और आप जब तक इस्लाम से लगे रहेंगे तो हमारी भी वक़्त और इज़्ज़त है और कामयाबी है। अगर हम इस्लाम से दूर हो गए तो जिस तरह उस पत्ते की कोई हैसियत नहीं रहती जब वो ज़मीन पर गिर जाता है, कोई हैसियत नहीं रहती, जो छूने वाला अपने पाँव से रौंद देता है, वही
پانی جو درختوں پر پڑتا ہے پتوں پر تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہی مٹی اس پتوں پر پڑتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن وہی مٹی پانی جب پتا زمین پر گر جاتا ہے تو اس کو سڑا گلا کر حقیر بنا دیتے ہیں۔ درختوں میں لگا رہتا ہے تو خوشبو کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے تو مٹی اور پانی میں سڑ گل کر بیماری کا ذریعہ بنتا ہے، کچرے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ کو بھی آج سوچنا ہے کہ ہم کو اسلام سے جڑیں گے تو ہماری وقت ہوگی، ہماری عزت ہوگی، دنیا ہم کو چاہے گی، پسند کرے گی، پیار کرے گی، اور اگر ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے تو دنیا ہم کو نفرت کرے گی، ختم کر دے گی۔ یہاں تک اس سورت کی چند باتیں پیش کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے بہت کم ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الحجر، بہت چھوٹی سی سورت ہے، اس کے اندر ہم آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی چند باتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کی، سورہ کی آیت نمبر 80 سے اس سورہ کا نام لیا گیا۔ سورۃ الحجر یہ بھی ایک قوم کا نام ہے جو پہاڑوں میں آباد تھی، خاص کر عاد کی طرف بھی اشارہ ہے یا دوسری قوموں کی طرف اشارہ ہے، ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس سورہ میں چند بڑی اہم بات کہی گئی۔ سب سے پہلی آیت تو کہا گیا ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ اکثر صورتوں میں یہ بات جو مکی صورتیں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو اس کی دوسری آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے نافرمان لوگ تو وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ نافرمان لوگ اس دن کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا ہے رزلٹ آنے کے بعد ایک بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش ہم پہلے ہی پڑھے ہوتے، کاش ہم پہلے ہی محنت کی ہوتے تو آج ہمیں یہ دن۔ حالانکہ فیل ہونے والے کے لیے تو چانس ہے، ری ایگزام ہے، لیکن آخرت میں ناکام ہونے کے بعد ری ایگزام نہیں ہے۔ ایک انسان کام کرنے سے پہلے نہیں سوچ کر نقصان اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ کاش ہم پہلے سوچ لیے ہوتے، تو اس طریقے سے کفار اس دن افسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر وہ آیت بھی آئی ہے جس میں قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اتنے 100 سال ہو گئے، ساری دنیا کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں گے، کسی حرف کی تبدیلی تو دور کی بات، ایک الفابیٹ کی تبدیلی کی دور کی بات، زبر زیر میں فرق نہیں ہوگا، حرکت میں فرق نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک بار رشیا میں 30 سال تک لوگوں نے قرآن جمع کیا، دنیا میں جہاں بھی کوئی کاپی کسی بھی پرنٹ میں پرنٹر سے پرنٹ ہوتی تھی، پرنٹنگ پریس سے، تو وہ منگا کر جمع کرتے تھے۔ 30 سال کے بعد ان لوگوں نے چیک کیا کہ کیا کوئی فرق ہے، ایک فرق بھی ان کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت لی ہے، جبکہ تورات، انجیل، زبور، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی نہیں لی تھی اور اللہ اس کو ہمیشہ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ساری کتابیں ختم ہو گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، تو کہا بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک حفاظت کرے گا اور یہ قرآن ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر کیا گیا، اور خاص کر وہ بات کہی، گرچہ کہ یہ چیز بھی بہت صورتوں میں ذکر آیا ہے، لیکن خاص کر وہ چیز جب آدم علیہ السلام کو سجدہ شیطان نے نہیں کیا تو پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ حقارت، مٹی کو حقیر سمجھا۔ اور دوسری جگہ وہی آیا ہے کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، میں بلند ہونے والا ہوں، میں بھڑکنے والا ہوں، مٹی زمین میں نیچے رہنے والا۔ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت مانگا تو اللہ نے مہلت بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جا قیامت تک تو جو کرنا ہے کر، الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو نیک بندے ہیں تو اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ نیک کون ہیں؟ جو توحید پر قائم رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شیطان کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے، یہاں بیان کیا گیا، کہا گیا شیطان کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بیکار چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی آیتیں ہیں جو کعبے کے پردے پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے
अल्लाह ताला कहते हैं नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना गफूर रहीम है। वो खुद कह रहा है कि मेरे बंदों को खुशखबरी दे दीजिए कि मैं बख्शने वाला, रहम करने वाला। लेकिन जो लोग अल्लाह की बख्शिश और रहमत को नहीं चाहेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, तो मेरा अजाब भी बहुत सख्त अजाब है। तो अल्लाह कितना रहमान है, गफ्फार है, गफूर है, बख्शने वाला है। जो लोग उसकी बख्शिश से दूर हो जाएंगे उनको अल्लाह ताला जो है अजाब देगा। फिर उसके बाद जो सूरह फातिहा की अहमियत वाली जो आयत है वो भी इसी सूरह में बयान किया गया है। कहा गया कि कुरान एक अलग मकाम है, खासकर सूरह फातिहा का एक अलग मकाम। वो आयत भी वलक़द आतैना का सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, हमने आपको 7 दोहराने वाली आयतें और कुरान अज़ीम अता फरमाया। यही वजह है कि आप देखिए अलिफ लाम मीम पहला जुज़ सूरह बकरा से शुरू होता है, सूरह फातिहा पहले जुज़ में नहीं है। सूरह नास 30वां जुज़ शुरू ख़त्म होता है। सूरह फातिहा का एक अलग ही मकाम है जिसको हमने सूरह फातिहा में आपको बतलाया था, उसकी भी अहमियत हमें और आपको समझनी चाहिए। फिर उसके बाद ईमान वालों को, खासकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा गया है कि दुनिया में जो लोगों को माल दौलत ये सब चीज़ें दी गई है ज़ेब व ज़ीनत की, एक ईमान वालों को उनको देख कर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें वक्ती हैं, थोड़े दिन के लिए। अल्लाह ताला ने कहा ला तमुद्दन्ना अलैका इन्ना मत्ताना बिही, हमने जो कुछ इनको दिया है इससे आप मरऊब मत होइए। ये दुनिया है, हकीर चीज़ है, थोड़े दिन के लिए, हमेशा के साथ रहने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। लिहाजा इन सब चीज़ों को जो है आप दूरअंदाज कर दीजिए। अल्लाह ताला इसके बदले जो आपको रखेगा आखिरत में वो हमेशा के लिए है, हमेशा बाकी रहने वाला है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने पहली आयत जो बिल्कुल ये इब्तिदाई दौर की आयत है, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था कि आप शिर्क से लोगों को बचाइए और मुशरिकीन की कोई परवाह न कीजिए, और मुशरिकीन आपको चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको उनसे बचाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा जो लोग अल्लाह के साथ किसी को मिलाते हैं वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे, और ये लोग जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ये बार बार कुरान में आया है। ईमान वालों को भी कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये लोग जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उससे आपके सीनों को बड़ी तकलीफ़ होती है। याद रखिए हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन जब भी ये तकलीफ़ आपको दी जाती है उस वक्त आपका काम एक ही होना चाहिए, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए। ये चीज़ सूरह क़ाफ में भी कहा गया, दूसरी सूरतों में आया कि जो कुछ भी ये लोग आपको ताना देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उसके मुकाबले में आप अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से आपको सब्र देगा। यहाँ भी अल्लाह ताला वही कहा, और कहा अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि यकीन आ जाए। एक तो दुनिया का यकीन, लेकिन उससे असल मुराद आखिरत है। असल इसका बदला आपकी इबादत, ज़िक्र व अज़कार, इन सब का आखिरत में मिलने वाला है। तो यहाँ तक इस सूरे को ख़त्म किया गया। इसमें चंद बातें हैं जो बड़ी बेहतरीन और बड़ी अहम हैं। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की भी हिफाजत फरमाया है, साहिब ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की भी हर मुसीबत और हर परेशानी में हिफाजत फरमाए, हर बला हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए, हर तकलीफ़ से हिफाजत फरमाए। ख़ासकर वो चीज़ें जो हमारे ईमान और अमल में अड़े आती हैं उससे हिफाजत फरमाए, नफ्स के बहकावे से महफूज फरमाए, नफ्स के धोखे से महफूज फरमाए। और इस महीने का जो हक़ है अल्लाह ताला उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान का जो हक़ है उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान को हम सब के हक़ में सिफारिश करने वाला बनाए, हम सब के ख़िलाफ़ सिफारिश करने से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।